మల్టిపుల్ డిసీజెస్ మీద ఇది పనిచేస్తుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఇంధనం. పెట్రోల్ డీజిల్ ఏ విధంగానైతే 2 వీలర్స్ 3 వీలర్స్ కార్లకు లేకపోతే పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ కి ఎలాగైతే పనిచేస్తుందో అన్ని వెహికల్స్ కి ఇంధనం లాగా పెట్రోల్ డీజిల్ పనిచేసినట్లు మనలో ఉన్న అన్ని డిసీజెస్ కి ఇది క్యూర్ సెల్ పనిచేస్తుందని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను సార్. నా ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ అందరికి కూడా దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ మై సూపర్ అప్లైనర్ కాదర్ సార్. బెంగళూరు నుంచి నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన వాళ్ళు నరసింహమూర్తి అనేసి. సో నాకు కూడా షుగర్ ఉంది, నేను 10 years నుంచి టాబ్లెట్స్ వాడుతా ఉంటే. సో అది కాకనే ఒక 4-5 నెట్వర్క్ మార్కెట్ లో కూడాను ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే యావది నాకు ఏమీ బెటర్ అనిపించలేదు. నాకు ఒక 15 days నుంచి ఇది వాడుతా ఉన్నాను క్యూర్షల్ ని. ఓకే, నార్మల్ కి వచ్చేసింది. నాకు టాబ్లెట్స్ అంతా ఇడిచిపెట్టి నేను 6 months అయింది. సో కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది టాబ్లెట్స్ నుంచి అంట. టాబ్లెట్స్ వాడాలి ఇడిచేయను. నాకు షుగర్ కోసమే ఇది తీసుకోండి నేను ప్రోడక్ట్. చాలా బాగా అనిపించింది సార్. నార్మల్ గా ఉంది షుగర్ అట్కాస్, బట్ నాకు టెస్ట్ చేయించలేదు. అయినా కూడా నాకు తెలుస్తుంది నా బాడీలో. నాకు కాళ్ళు ఎప్పుడు వంటతా ఉండేది, నైట్ అంతా నిద్రపోక ఉంటా ఉంటే ఎప్పుడును. సో ఇప్పుడు హ్యాపీగా నిద్ర వస్తా ఉంది. బ్యాక్ పెయిన్ ఉండే, అది కూడా పెయిన్ లేదు. నేను ఒక 10 days నుంచి వాడుతా ఉన్నాను సార్. బాగుంది. పెద్దగా టీం చేసి అందరికి ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕ್ಯಾರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರು. ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟು, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ರೋಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಕೂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 5 days ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು 5 days ಇಂದನೂ ರೋಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ, 5 days ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 15 days ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಕಫ ಕೂಡ 80% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಫ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕಫ ಕೂಡ 80% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರೋಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ನಿಲ್ಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ದು, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಬಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು. 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನಂಗೆ 50% ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಸೊ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಂಗೆ 1 month ಅಲ್ಲೇ 50% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಯೂಶುವಲಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀರನ್ನ ತುಂಬಾ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. హ్యాపీ మార్నింగ్ కనుగురు వెంకటేశ్వర్లు. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. రాజేష్ హైదరాబాద్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెంకట్రావు ఫ్రమ్ బొబ్బిలి. ఇండియన్ నేవీ విశాఖపట్నం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెంకట్రావు బొబ్బిలి.
గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బుచ్చిబాబు గోల్కొండ. Good morning, sir. Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Great morning, sir. Bikara from Nellore. Good morning, sir. Sardar Basha from morning. Good morning, sir. 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 Myself Riyaz from Mangur. Good morning, sir. Good morning, sir. Dharani Tirupati, sir. Sanjay Reddy. Good morning from Kamalapuram. Dharani Tirupati, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Gopal Mandal. గోపాల్ సార్ Good morning, sir. Good morning, Shiv Prasad. Good morning, sir. అందరికీ హ్యాపీ మార్నింగ్. బయట మార్కెట్లో ఒక ప్రొడక్ట్ సేల్ చేయాలంటే చాలా స్కిల్స్ అనేది అవసరం. అదేదో ఒక మూవీలో మనం చూసాము, రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమా ఏదోది, దానిలో మేకను అమ్మడానికి ఏప్రిల్ తర్వాత ఏమొస్తుందంటే మే అని చెప్తుంది అనమాట. తర్వాత జూన్కి ముందు ఏమొస్తుందంటే మే అని చెప్తే, మే అని అరిస్తే ఆ మేక మాట్లాడుతుందని అతను కొనుక్కోపోతాడు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు చాలా తెలివైన వాళ్ళు మే తర్వాత ఏమొస్తుందని కూడా అడుగుతారు. అయితే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే స్కిల్స్ అనేది చాలా అవసరము. అయితే ఇక్కడ మాత్రము మనకు ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది లేకుండా ఫీల్డ్లో పోయినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మా అప్లైన్ అడిగి చెప్తాను, మా సీనియర్ అడిగి చెప్తానంటే అంతవరకు వెయిట్ చేసేటువంటి ఓపిక ప్రజెంట్ ఎవరికి లేదు. కాబట్టి అంతా కూడా ప్రొడక్ట్ గురించి మనం తరోగా ఉంటేనే మనం సేల్స్ తీసుకురాగలుగుతాం. అక్కడ ఫీల్డ్లో ఉండి మీకు డౌట్స్ వస్తే మన హెచ్జీ రావు సార్ నడదాం లేదా బాబా సార్ నడదాం బాగా చెప్తారని అడిగినప్పుడు, లేదా లయన్ సార్ని ఫోన్ చేసి కనుక్కుందామని అనుకుంటాం. అయితే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంతగా పనిచేస్తుందని వీళ్ళెవరికి తెలియదు. ఈవెన్ కంపెనీ ఎండీ కూడా ఇంతగా వర్క్ చేస్తుందని తెలీదు. ఇవి ఎలా తెలుస్తుందంటే టెస్టిమోనియల్స్ రాంగా మనకు. సో మనం ధైర్యంగా ఈరోజు చెప్పగలుగుతున్నాం, దీనికి పనిచేసింది, దీనికి పనిచేసిందని ఈరోజు ఫెయిత్ఫుల్గా మనం చెప్పగలుగుతున్నాం అనమాట. ఇది ఇలా బాగా పనిచేసే దాన్ని బట్టి ఎంతోమంది రీసెర్చ్ చేస్తూ ఇప్పుడు మన డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్, తర్వాత శ్యామ్ గారు, తర్వాత మన బాబా గారు, వీళ్ళందరూ కూడా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏమని దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసి ఇంకా కొన్ని ఎన్నో విషయాలు మనకి ఈరోజు మనకి తెలియజెప్తున్నారు అనమాట. అదేవిధంగా ఈరోజు కొత్తగా ఒక సైంటిస్ట్ మనకు వచ్చారు. సో వారే ఈరోజు మనకు తెలియజేయబోతున్నారు. కంప్లీట్గా ఈ ప్రొడక్ట్ గురించి మీకు అంతా కూడా నాలెడ్జ్ ఇస్తూ, తర్వాత ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే లాస్ట్లో క్లియర్ చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి గ్రేట్ లీడర్, సిల్వర్ ర్యాంక్ అచీవ్ అయినటువంటి ముక్కు బాలరెడ్డి గారిని మనము హార్ట్ఫుల్గా వెల్కమ్ చేద్దాం. ఎస్ సార్, ముక్కు బాలరెడ్డి గారు సార్, ప్లీజ్ వెల్కమ్. Sir, good morning. ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Good morning, H.C. Rao garu. Good morning, all of you. ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ So, thank you very much. ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా లయన్ ప్రసాద్ గారికి, నా అప్లైనరు, మెంటర్ అండ్ ఫ్రెండ్ శ్రీ లయన్ ప్రసాద్ గారికి మరి నమస్కరిస్తూ ఈ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈరోజు ట్రైనింగ్ చాలా చక్కగా ఉండబోతుంది. సో మీరు ప్రతి ఒక్కరికి నా అప్పీల్ ఏంటంటే, మీ యొక్క ఫోన్ ఇలా అడ్డంగా పెట్టుకోండి. ఇలా కాకుండా ఇలా పెట్టుకోండి. నా ప్రెజెంటేషన్ నీట్ గా మీకు స్లైడ్స్ ఉంటుంది. ఈ స్లైడ్స్ జస్ట్ ఒక 15 minutes ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ప్రొడక్ట్ క్యూర్సెల్ గురించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. సో స్టార్ట్ చేస్తున్నా అండి. హెచ్సి రావు గారు, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చా? సార్. థ్యాంక్ యూ. మరి ముందుగా ఇది ఏంటంటే, మన లయన్ ప్రసాద్ గారు ఒక సిరీస్ లాగా చేయమన్నారు. ఈ మొత్తం సిరీస్ దాదాపుగా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావటానికి కొన్ని సిరీస్ పడుతుంది, కొన్ని వీక్స్ పడతాయి. అందులో భాగంగా మరి ఈరోజు న్యూ ప్రెజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందుల మరి గత వారం మనం ఏం చెప్పుకున్నామో జస్ట్ రీక్యాప్ ఒకసారి మనం రీక్యాప్ చేసుకొని ఒక నిమిషంలో
నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ కు ఈ రోజు ప్రెజెంటేషన్ కి వెళ్దాం. ఈ టోటల్ సిరీస్ వచ్చరికి మనకు 50 సిరీస్ ఉన్నాయండి. మన లయన్ ప్రసాద్ గారి అడ్వైజ్ మేరకు ఈ సిరీస్ ను మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ 50 సిరీస్లుగా అయిపోయారికే మనం అందరం డాక్టర్లం అవుతామండి. మోర్ దెన్ డాక్టర్లకు 3 విషయాలే తెలుసు. మన లయన్స్ టీమ్ అకాడమీ ద్వారా మనందరం కూడా డాక్టర్లు, మోర్ దెన్ డాక్టర్లు అవుతారు, ఏమీ కూడా సందేహం లేదు. ఆ బాధ్యత నేను తీసుకుంటున్నా. మీ అందరి సహకారం, లయన్ ప్రసాద్ గారి ఆశీర్వాదం ఉంటే మీరందరూ కూడా క్యూర్సెల్ డాక్టర్లు అవుతారు. సో ఇక్కడ మనకు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు, ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు, నేర్చుకోవడానికి మీకు అవసరం లేదు, నేర్పించడానికి నాకు కూడా అవసరం లేదు. డాక్టర్లకు 3 విషయాలే తెలుసు, మనం 4 విషయాలు చెప్తాం. ఈ సిరీస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీరు డాక్టర్ను వెళ్ళి కలిసినప్పుడు నాకు 3 తెలుసు అండి, మీకు 4 కూడా తెలుసు, మీరు గ్రేట్ అని డాక్టర్లే మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు. అటువంటి ట్రైనింగ్ మరి ఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారి ద్వారా, ఈ లయన్ అకాడమీ ద్వారా, లయన్స్ టీమ్ అకాడమీ ద్వారా నేర్చుకోవడానికి మీరు సంసిద్ధంగా ఉన్నారు, నేర్పించడానికి మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒకసారి గత వారంలో రీక్యాప్, ఈ వారం మనం దీని పేరు వచ్చి వాట్ ఈస్ క్యూర్సెల్, హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ఆన్ క్యూర్సెల్. నా పేరు మీ అందరికి తెలుసు, మరొకసారి చెప్తున్నాను, ముక్కు బాలరెడ్డి. సో గత వారం మనం చెప్పుకున్నాం, అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇది జస్ట్ రీక్యాప్ అండి. మనం గత వారము స్టెమ్ సెల్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. క్యూర్ సెల్ అనేది ఫార్ములేటెడ్ విత్ స్టెమ్ సెల్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ. స్టెమ్ సెల్ అండ్ ఇమ్యూనిటీతో కలిసిన స్టెమ్ సెల్. స్టెమ్ సెల్ ఇమ్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి, స్టెమ్ సెల్ తో పాటు ఇమ్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి దీంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే స్టెమ్ సెల్ ను గాడ్ అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇమ్యూనిటీని డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో గాడ్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు, జీ మీన్స్ జనరేటర్, ఓ మీన్స్ ఆపరేటర్, డి మీన్స్ డిస్ట్రాయర్. సో ఇంకా మన ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీ అందరికి తెలిసినవి, నేనేం చెప్పట్లేదు, ఇది రీక్యాప్ జస్ట్. సో స్టెమ్ సెల్ ఇన్యాక్టివ్ కావటానికి కానీ, ఇమ్యూనిటీ ఇన్యాక్టివ్ కావటానికి కానీ మూల కారణం మన ఆహారము, మన ఆహారపు అలవాట్లు. సో ఇవన్నీ కూడా సిరీస్ లో భాగంగా వస్తాయి, ప్రతి విషయం వస్తుంది. సో చివరిలో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ప్రెజెంటేషన్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం, రియల్ ట్రైనింగ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, న్యూ యంగ్ క్యూర్ సెల్, స్టెమ్ సెల్ అండ్ ఇమ్యూనిటీతో కూడా ఈ యొక్క క్యూర్ సెల్ గురించి మనం ఈరోజు ట్రైనింగ్ తీసుకోబోతున్నాం. ఈ క్యూర్ సెల్ మీద ఇమ్యూనిటీ ఏ విధంగా మరి ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది, ఎలా యాక్టివ్ అవుతుంది, ఇమ్యూనిటీ యొక్క ముఖ్య పాత్ర ఏంటి క్యూర్ సెల్లో అనే విషయాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే గత వారం మనం ఈ క్యూర్ సెల్లో ఉన్న స్టెమ్ సెల్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అది ఎలాంటి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది స్టెమ్ సెల్ అనేది. ఈ స్టెమ్ సెల్ కు ఇమ్యూనిటీ కూడా ఎలా సపోర్ట్ అవుతుంది, మన బాడీలో అసలు వ్యాధులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఎలా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అనే విషయాలు, ఇమ్యూనిటీ గురించి పూర్తి విషయాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం.
ఈ రోజు మేజర్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ వచ్చరికి క్యాన్సర్, హెచ్ఐవి, ఎయిడ్స్, హార్ట్ డిసీజ్, కిడ్నీ ప్రాబ్లం, లివర్ ప్రాబ్లం, డయాబెటిక్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే 3500+ డిసీజ్ తో ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారు. దీనంతటికి మూల కారణం మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలహీనంగా ఉండటం. ఇమ్యూనిటీ ఎప్పుడైతే బలహీనంగా ఉంటుందో మనం తక్షణమే బెడ్ మీద ఉంటాం. సో మన ఆరోగ్యంలో కీలక పాత్ర రెండిటి ఉంటుందండి. ఇమ్యూనిటీ, రక్షణ వ్యవస్థ. ఈ ఇమ్యూనిటీ బలహీనం అయితే మరి ఈ వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క సెల్స్ ను డ్యామేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి. రిపేర్ చేసేది స్టెమ్ సెల్. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి క్యూర్ సెల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కావాలి, అంటే హెల్తీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కావాలి. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ కదా. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకముందే మనం జాగ్రత్త పడటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మరి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఏ విధంగా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. వైరస్ల నుంచి, బ్యాక్టీరియాల నుంచి, ఫంగిసైడ్స్ నుంచి, పారాసైట్స్ నుంచి, పొల్యూషన్ నుంచి, టాక్సిన్స్ నుంచి, క్యాన్సర్ సెల్స్ నుంచి నిరంతరము కాపాడేదే మరి మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందో ఈ వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు ఇవేవి కూడా మనల్ని ఏమీ చేయలేవు. సో బలహీనం అయితేనే మనకు ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అలాంటి అద్భుతమైన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది రక్షణ వ్యవస్థ. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అగెనెస్ట్ ఇల్నెస్ అండ్ డిసీజ్. చాలా మందికి ఇల్నెస్ కు డిసీజ్ కు తేడా తెలియదండి. ఇల్నెస్ అంటే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలాంటి, అంటే టెంపరీ. డిసీజ్ మీన్స్ డిజార్డర్స్, అంటే మోర్ దెన్ 6 months అట్లా ఉంటే దాన్ని డిసీజ్ గా అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇల్నెస్ కన్వర్ట్ అయ్యి డిసీజ్ గా మారుతుంది. డిసీజ్ ఆర్ డిజార్డర్ కన్వర్ట్ అయ్యి కిల్లర్ డిసీజ్ గా మారుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన ఈ యొక్క రక్షణ వ్యవస్థ, ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మరి మన బాడీలో ఉన్న బయట లోపల, మనం వైరస్లను మన కన్ను చూడలేదండి. మన కన్ను కానీ మన ఏ అవయవాలు కూడా వైరస్లను చూడలేవు, మన కన్ను అసలే చూడలేవు. కానీ వైరస్లు ఉన్నాయా లేవా తెలియాలంటే మీరేం చేస్తారంటే మీ అరచేతిని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూడండి. కోట్లాది వైరస్ మీకే అసహ్యం కలుగుతుంది. మీ అరచేతిలో ఇన్ని ఉన్నాయని, మీరు ఎన్ని సబ్బులు, షాంపూలు, కెమికల్స్ వేసి కడిగినా కూడా ఈ వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలను నిర్మూలించడం కుదరదు. అది ఒక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అది బయటైనా లోపలైనా. లోపల మన బాడీ మొత్తం కూడా మనం సెల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, 80 to 100 trillion సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ సంఖ్య కంటే మించి ఈ వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి, కాలనీలే ఉంటాయి. సో అలాంటి వైరస్లను, బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించగలుగుతుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అంటే వాటిని ఐడెంటిఫై చేయగలిగేది ఒక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మాత్రమే. ఈ వైరస్లను, బ్యాక్టీరియాలను వీటన్నిటిని కలిపి ఇన్వైడర్స్ అంటారండి. ఈ ఇన్వైడర్స్ ను గుర్తించగలిగే సామర్థ్యం ఒక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కు మాత్రమే ఉంది. గుర్తించడమే కాదు, చంపేస్తుంది, నిర్దాక్షిణంగా చంపేస్తుంది. అది నిరంతరం యుద్ధమే చేస్తుంది. ఎవరితో? ఈ ఇన్వైడర్స్, వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలతో నిరంతరము యుద్ధమే చేస్తుంది. ఆ యుద్ధంలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గెలిస్తే మనం హెల్తీగా ఉంటాం, ఓడిపోతే బెడ్ మీద ఉంటాం. ఇంకా పూర్తిగా చేతులు ఎత్తేస్తే ఇక బైరియల్ గ్రౌండ్ తీసుకెళ్తాం. సో ఈ గుర్తించటము, చంపేయటమే కాకుండా జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటుంది. ఒక్కసారి అటాక్ చేసిన వైరస్ మళ్ళీ జన్మలో మనం బ్రతికున్నాగా ఆ వైరస్ మళ్ళీ మన మీద దాడి చేయలేదు. అర్థమైందా? సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కున్న ఈ గొప్పతనం వల్లనే మనం కాపాడబడుతున్నాం. గుర్తించగలుగుతుంది, చంపేయగలుగుతుంది, జ్ఞాపకం పెట్టుకోగలుగుతుంది. ఒకసారి అటాక్ చేసిన వైరస్ మరొకసారి జీవితంలో మన జోలికి రాదు. కాబట్టే మనం ఆరోగ్యంగా జీవిస్తున్నాం. అటువంటి అద్భుతమైన సిస్టమ్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మన బాడీలో ఎలా ఉండాలి? మరి బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి. అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఒకవేళ ఓవర్ యాక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది, ఎక్కువగా పనిచేస్తే టైప్ 1 డయాబెటీస్ వస్తుంది, అలాగే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వస్తుంది, చర్మ వ్యాధులైన ఈ సోరియాసిస్, విటిలిగో ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తాయి. అలాగే లూపస్, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్. లూపస్ అంటే అన్ని అవయవాలను పాడు చేస్తుంది.
ఇంకా అదొక నరకం అన్నమాట. ప్రతి అవయవాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిజార్డర్స్ అంటే గ్యాస్, ఎసిడిటీ, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే 165+ డిసీజ్ మనకు సిద్ధంగా ఉంటాయి. ఎప్పుడు? ఓవర్ యాక్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వల్ల. అలా కాకుండా అండర్ యాక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. అండర్ యాక్టివ్ గా పనిచేసినప్పుడు క్యాన్సర్ వస్తుంది, క్రానిక్ ఫ్యాటీగా వస్తుంది, బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం, హార్ట్ ప్రాబ్లం, కిడ్నీ ప్రాబ్లం, లివర్ ప్రాబ్లం, హెచ్ఐవి, టీవీ, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే 3500 పైగా జబ్బులు వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్ బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఇమ్యూనిటీ బ్యాలెన్స్డ్ గా వర్క్ చేయాలి. ఎక్కువగా పనిచేసినా ప్రమాదమే, తక్కువగా పనిచేసినా ప్రమాదమే. సో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ గా పనిచేయాల్సిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ గా ఎందుకు పనిచేస్తుంది? ఎక్కువగా తక్కువగా ఎందుకు పనిచేస్తుంది అంటే దీనికి రీజన్స్ ఫర్ డిస్ఫంక్షనల్ ఇమ్యూనిటీ. దీనికి స్టెమ్ సెల్ కూడా ఇన్యాక్టివ్ గా పనిచేయడానికి కూడా ఇవే రీజన్స్ అండి. ఇమ్యూనిటీ ఇన్యాక్టివ్ గా పనిచేయటానికైనా, స్టెమ్ సెల్ ఇన్యాక్టివ్ గా పనిచేయటానికైనా రీజన్స్ ఇవే. సో ఒకటి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, స్ట్రెస్, రేడియేషన్ అంటే చూడండి, మన చేతిలో ఉన్న ఫోను అంటే ఎయిర్టెల్ అయితే ఎయిర్టెల్, జియో అయితే జియోను మరి తీసుకుంటుంది సిగ్నల్స్. కానీ మన ఇంట్లో 4-5 ఫోన్లు ఉన్నాయి. మనం ఒక మీటింగ్ లో కూర్చుంటే ఒక 100 ఫోన్లు ఉంటాయి. మన బాడీ మాత్రం అన్ని రకాల సిగ్నల్స్ తీసుకుంటుంది. అంటే రేడియేషన్ అనేది ఎంత భయంకరంగా ఉందో చూడండి. ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మీకు తెలుసు. ఈరోజు మనం చేతులతో పనిచేస్తున్నాం, కళ్ళతో పనిచేస్తున్నాం, కానీ బాడీతో పనిచేయట్లేదు. అలాగే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఏమంటే జూదం ఆడటం, డ్రింక్ చేయటం. అంతే కాదండి, మనకు చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి 1-2 అవేం పెద్ద విషయాలు కాదు. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అనేది దాదాపు 200 పైగా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒకరోజు ఈ సిరీస్ లో భాగంగా అది కూడా వస్తుంది. ఎలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ చూడండి, ఈ భోంచేస్తూ నీరు తాగటం, తిన్న వెంటనే మంచినీరు తాగటం కూడా చాలా పెద్ద బ్యాడ్ హ్యాబిట్. అలాగే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు వెడం పక్కకు కాకుండా కుడి పక్కకు తిరిగి పడుకోవటం కూడా చాలా పెద్ద బ్యాడ్ హ్యాబిట్. లేటుగా పడుకోవటం, లేటుగా లేయటం, ఇవన్నీ కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిట్సే. సో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే మనందరికి గుర్తున్నది మద్యం సేవించడం, లేదంటే జూదం ఆడటం, పేకాట, ఇలాంటివి కాదండి. అవి రెండు పెద్ద హాని అయ్యి కాదు. కానీ ఇలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ మనం తెలుసుకోకపోతే జీవితాన్నే కోల్పోతాం. అలాగే పూర్ డైట్ అంటే ఆహారం లేకపోవటం కాదండి, ఆహారంలో పౌష్టికాహార లోపం. మనం తినే ఆహారంలో న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ ఉండాలి. కానీ న్యూట్రిషన్స్ లేకుండా మనం తినే ఆహారం ఏదైతే ఉందో అది పూర్ డైట్ కిందకి వస్తుంది. ఆహారం లేకపోవటం కాదు పూర్ డైట్ అంటే, ఆహారంలో న్యూట్రిషన్ లేకపోవటం. ఎక్సెసివ్ డ్రగ్స్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే హెరాయిన్, కోకైనా అనుకుంటారండి. కాదండి, అవి డ్రగ్సే. కానీ దానికంటే 100 రెట్లు భయంకరమైన మనం వాడే అల్లోపతి మెడిసిన్స్. ఈ అల్లోపతి మెడిసిన్స్ గురించి ఒక మాట చెప్తానండి నేను. ఇది మాట్లాడకూడదు అనేది ఏం లేదు, చక్కగా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. నేను ఒక విషయం, ఈ డ్రగ్స్ అంటే అల్లోపతి మెడిసిన్, దీని గురించి చెప్తాను. చాలా మంది సూసైడ్ చేసుకోవటానికి ఊరేసుకుంటుంటారు, లేదంటే ఎత్తైన బిల్డింగ్ల నుంచి దూకటం, రైలు పట్టాల మీద పడుకోవటం, ఇవన్నీ భయంకరంగా ఉంటాయి. కానీ మన ఇంట్లోనే మీరు బీపీకి వాడే టాబ్లెట్లు కానీ, డయాబెటిక్ వాడే టాబ్లెట్లు కానీ, లేదంటే జ్వరానికి వాడే డోలో లాంటివి కానీ, ఏదైనా సరే 10 టాబ్లెట్లు నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగితే ఇంకంతే, పరలోకమే. అంత భయంకరమైన డ్రగ్స్ మనం వాడేది. ఎస్, ఒకేసారి మీరుగైనా 10 నుంచి 20 టాబ్లెట్లుగైనా నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగితే ఇంకా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న సూసైడ్స్ ఏం అవసరం లేదు, అది పరలోక యాత్రకు దారితీస్తుంది. అంత ప్రమాదకరమైన డ్రగ్స్ మనం వాడుతూ ఉన్నాం. ఇక పొల్యూషన్ గురించి చెప్పేది ఏముంది? సో ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ ఫర్ డిస్ఫంక్షనల్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ స్టెమ్ సెల్ ఇన్యాక్టివ్ యొక్క కారణాలు అన్నమాట. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు సమాజంలో జీవించున్న ప్రతి ఒక్కరికి, ఎవరికి క్యూర్ సెల్ కావాలి, ఎవరు వాడుకోవాలంటే జీవించున్న ప్రతి ఒక్కరు మన క్యూర్ సెల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే మన క్యూర్ సెల్ ప్యాకెట్ వాడుకోవాలి. ఎస్, మరి క్యూర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది మన బాడీలో అంటే స్టెమ్ సెల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం క్యూర్ సెల్ ఏమేమి ఉన్నాయి?
స్టెమ్ సెల్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ కదా. సో స్టెమ్ సెల్, ఈ క్యూర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది, మనం తీసుకున్న క్యూర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది మన బాడీలో అంటే స్టెమ్ సెల్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది. తద్వారా రిపేర్ అండ్ రీజనరేషన్ ప్రక్రియ చక్కగా జరుగుతుంది. ఇంకా రెండో ప్రక్రియ ఏం చేస్తుంది, బూస్టింగ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. దేన్ని, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే బూస్టింగ్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ గా మారిందో మనకు ఏ జబ్బులు ఒంట్లో ఉండవు, కొత్తవి కూడా రావు. ఇవి రెండు ఏకకాలంలో జరుగుతాయి క్యూర్ సెల్ ద్వారా. క్యూర్ సెల్ గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ రెండు ఏకకాలంలో జరుగుతాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎన్నో స్టెమ్ సెల్ టెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటికి లేని గొప్పతనము క్యూర్ సెల్ కు మాత్రమే. ఎందుకుంది అంటే వాటిలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ను బూస్ట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ చేసే ప్రక్రియ లేదు. ఓన్లీ స్టెమ్ సెల్ రిపేర్ చేస్తుంది, హెల్తీగా మారుస్తుంది. వెంటనే వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు దాడి చేసి నాశనం చేస్తాయి. ఏమిటి ప్రయోజనం అంటే మీకు క్యూర్ సెల్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ మరి ఏ స్టెమ్ సెల్ లో రావు. అది ఇక్కడ ఉన్న గొప్పతనము. కాబట్టి క్యూర్ సెల్ గొప్పతనం మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. క్యూర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది, స్టెమ్ సెల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ను యాక్టివేట్ చేస్తుంది. యాక్టివేషన్ మీన్స్ బూస్ట్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్. అలాగే హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్, ఈ రెండు యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. కాబట్టి ఎవరు వాడుకోవాలి క్యూర్ సెల్, ప్రతి ఒక్కరూ వాడుకోవాలి. నేను ఆరోగ్యవంతుణ్ణి అని భ్రమపడద్దు. ఈరోజు ఎవరైతే డిజార్డర్స్ తో, బీపీ, డయాబెటిక్, థైరాయిడ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడుతున్నారో వారందరూ ఒకప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారే. అలాంటి ఆరోగ్యవంతులు ఈ రోజు డిజార్డర్ లోనయ్యారు. ఈ రోజు కిల్లర్ డిసీజ్ తో బాధపడుతున్న వారు ఎవరు అంటే ఒకప్పుడు డయాబెటిక్, బీపీ ఇలాంటి జబ్బులతో బాధపడ్డ వాళ్ళే ఈరోజు పెరిగి కిల్లర్ డిసీజ్ గా మారిపోయినాయి. మీరందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాకు ఏ జబ్బు లేదండి, నాకు బీపీ మాత్రమే ఉంది అంటే నేను అడుగుతున్నాను, వాట్ నెక్స్ట్ స్టెప్? బీపీ తర్వాత ఏంటి పొజిషన్? లేదు. ఇంకొక ఆయన అంటాడు కదా, నాకు ఏ జబ్బు లేదండి, డయాబెటిక్ మాత్రమే ఉంది అంటే డయాబెటిక్ తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్? తర్వాత స్టెప్ ఏంటి అంటే డయాబెటిక్ జీవితాంతం అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నావా? లేదే, అది గ్యాంగ్రీన్ గా కన్వర్ట్ కావచ్చు, లేదంటే మరి కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే అది క్యాన్సర్ కు దారి తీయొచ్చు, పక్షవాతానికి దారి తీయొచ్చు, అల్జీమర్ వ్యాధికి రావచ్చు. ఇవన్నీ డయాబెటీస్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వాట్ నెక్స్ట్? కళ్ళు పోవచ్చు, కంటి చూపు, ఎంతో మంది డయాబెటీస్ తో కంటి చూపు దెబ్బతిన్నది. ఇంకేంటి ప్రపంచాన్ని నువ్వు చూసేది? అంటే ఎంత తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నారో డయాబెటిక్ ను అర్థం చేసుకోండి. క్యూర్ లేదంటున్నారు, తప్పు. ప్రతి జబ్బుకు తగ్గిపోతుంది, క్యూర్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? రిపేర్ చేసినప్పుడు. రిపేర్ చేయకుండా సిమ్టమాటిక్ డ్రగ్స్ వాడినప్పుడు అది నీకు తెలియకుండా లోపల రగిలిపోతుంది. అంటే మంట ఆపాలి అంటే మీరు ఏదో పైన కొంచెం దుగ్గేసి ఆ మంట కానరాదు. మీరు ఏదన్నా పచ్చిగడ్డి లాంటిది వేసినప్పుడు మీకు మంట కానరాదు. ఇప్పుడు మనం భోగి మంటలు వేసుకుంటుంటాం, వేసినప్పుడు బాగా 5-6 అడుగులు మంట కనిపిస్తాం, అబ్బా భలే ఉంది అనుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఎవరన్నా తీసుకొచ్చి కొంచెం పచ్చిగడ్డి ఇలాంటివి వేసినప్పుడు పైన మంట మీద అది అణిగిపోతుంది. అంటే అణిగిపోవటం అంటే లోపల మండుతూ ఉంటుంది, నివురు గప్పిన నిప్పు అంటారు దాన్ని. అట్లా ఈ యొక్క డిజార్డర్స్ ను నివురు గప్పిన నిప్పులాగా ఉంచుకుంటున్నారు బాడీలో. అది ఏమవుతుందంటే లోపల పుల్లబెట్టి ఒక్కసారి కిల్లర్ డిసీజ్ గా మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏడ్చిన ప్రయోజనం లేదు, బాధపడ్డ ప్రయోజనం లేదు. నువ్వు సంపాదించిన డబ్బు అంతా కూడా, నీవు సంపాదించిన సిరి సంపదలు అన్ని కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలా? దానం చేయాలా. ఎవరికి? ఎవరైతే హాస్పిటల్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో వారికి దాన ధర్మాలు చేయాలి. అక్కడ బయట చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, ఇక్కడ నీవు బలవంతంగా దాన ధర్మాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. దయచేసి మీ బాడీ గురించి తెలుసుకోండి, దానికి ఏం కావాలో ఇవ్వండి. సో ప్రతిరోజు ఈ డిజార్డర్స్ తో బాధపడే వాళ్ళు 2 క్యూర్ సెల్ చాచెట్స్ తీసుకోవటం వల్ల వారి ప్రాబ్లం ఏదైనా సరే 4 to 6 months లో కంప్లీట్ గా క్యూర్ అవుతుంది. ఇది ఈ క్యూర్ సెల్ చేయగలిగిన పని. క్యూర్ సెల్ అనేది ఒక అద్భుతం, అమృత భాండాగారమే ఈ రోజుల్లో.
సో అటువంటి క్యూర్ సెల్ ను మనకు పరిచయం చేసిన లయన్ ప్రసాద్ గారికి మనం నిరంతరము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉండాలి. ఇక ఈ క్యూర్ సెల్ వాడే క్రమంలో డిటాక్సిఫికేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. దీన్నే హీలింగ్ క్రైసిస్ అంటాం, లేదంటే టాక్సిన్స్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. డిటాక్సిఫికేషన్ అన్నా టాక్సిన్స్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అన్నా ఒకటే. సో ఈ డిటాక్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మరి రిపేర్ జరిగేటప్పుడు కొంత మన బాడీలో ఈ టాక్సిన్స్ మీన్స్ విష వ్యర్థ రసాయన పదార్థాలు, ఇవన్నీ బయటికి వెళ్ళగొట్టాలి, క్లీన్ చేయాలి. మీ ఇంటిని శుభ్రం చేయాలంటే చూడండి, రోజు ఊడుస్తున్నా మీకు ఎంతో డస్ట్ వస్తుంది ఇంట్లో. అట్లాగే మన బాడీలో కూడా బోల్డ్ అంత డస్ట్, బోల్డ్ అంత టాక్సిన్స్, విషాలు, మనం తినే తిండి విషం, త్రాగే నీరు విషం, మరి మనం తీసుకునే ప్రతిదీ నోటి ద్వారా పీల్చుకునే గాలి ద్వారా అంతా విషమే లోపలికి వెళ్తా ఉంది. అవన్నీ ఈ విష వ్యర్థ రసాయన పదార్థాలన్నీ మన సెల్స్ ను డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి, ఇమ్యూనిటీని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి స్టెప్. సో తద్వారా మనం ఎన్నో వ్యాధులకు గురవుతున్నాం. వాటన్నిటిని క్లీన్ చేయాలి. అలా క్లీన్ చేయాలంటే మనకు క్యూర్ సెల్ చేసేది ఏంటంటే క్యూర్ చేస్తుంది, అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తుంది. సో దీన్నే టాక్సిన్స్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు, ఆర్ డిటాక్సిఫికేషన్ అంటారు, హీలింగ్ క్రైసిస్ అంటారు. ఇందులో భాగంగా ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నదంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్లే కాబట్టి వీరందరికీ నేను ఒక సలహా ఇస్తున్నా, ఎవరికైనా ఖచ్చితంగా నెల వాడుకొని శాంపిల్ చూసుకోమనండి. మన క్యూర్ సెల్ ను 1 month వాడి శాంపిల్ చూడమని చెప్పండి. అలాగే ఈ వాడే ముందల, వారికి ప్యాకెట్లు ఇచ్చే ముందల మీరు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ హీలింగ్ క్రైసిస్ గురించి చెప్పాలి. మీరు ఇది వాడే క్రమంలో ఈ టాక్సిన్స్ అన్ని ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో మీకు జ్వరం రావచ్చు, బాడీ పెయిన్స్ రావచ్చు, లేదంటే ఇంకా మీకున్న ప్రాబ్లం కొద్దిగా పెరగొచ్చు, తగ్గొచ్చు. తగ్గినప్పుడు సంతోషపడకూడదు, పెరిగినప్పుడు బాధపడకూడదు. ఇదంతా రిపేర్ జరిగే క్రమంలో 1 month లో ఏదో ఒక రోజు రావచ్చు. ఫస్ట్ 1 month లో ఏదో 1-2 రోజులు ఉంటుంది. అలా భయపడవద్దు. సో ఏదైనా మీకు అవసరమైతే నాకు కాల్ చేయండి. కొంచెం స్వెట్టింగ్ రావచ్చు, కొంచెం యూరిన్ ఎక్కువ నడవచ్చు, కొంచెం మోషన్ ఎక్కువ కావచ్చు. సో దీనికి మీరు ప్రొడక్ట్ తీసుకోవటం ఆపకుండా కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటుండండి అని మీరు సలహా ఇచ్చిన తర్వాతనే ప్యాకెట్లు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టాలి. అలా కాకుండా మీరు జస్ట్ ప్యాకెట్లు ఇచ్చి చాలా అద్భుతంగా ఉందండి, మీరు ఆదివారం టెస్ట్ మనీ చూడండి, వాళ్ళకు తగ్గింది, ఇలా తగ్గింది, మీరు ఎంతో మంది వస్తుంటారు అని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఎంతూజియాజంతో స్టార్ట్ అవుతున్నారు. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక రోజు 10 రోజులకో 15 రోజులకో లేదంటే స్టార్టింగ్ అయిన రోజు దీనికి ఏమి చెప్పలేము మనం. ఈ యొక్క హీలింగ్ క్రైసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అవుతుందనే వాళ్ళు భయపడిపోయి మీకు కాల్ చేస్తే మీకు విషయం తెలియక ఏమోనండి ఇలా జరగలేదండి, వేరే వాళ్ళకు మీకే జరిగింది, ఇవన్నీ ఏమొద్దు. అందరికీ ఏదో ఒక సమయంలో 100% మందికి జరుగుతుంది ఏదో ఒక సమయంలో. మీ బాడీలో ఏ టాక్సిన్స్ లేకపోతే అప్పుడు జరగదు. ఓకేనా? సో ఇది ఈరోజు ఇమ్యూనిటీ గురించి అండి. ఇలాంటి సిరీస్ మొత్తం 50 పైగా ఉన్నాయి. ఈ 50 సిరీస్లు అంటే 50 వారాలు అయిపోయారు, అంటే 1 year, 52 వారాలు కదా, 1 year అయిపోయారికే మీరు అందరూ మాస్టర్స్ అవుతారు. డాక్టర్లకు తెలిసింది 3 విషయాలు, మీకు 4వ విషయం కూడా తెలుస్తుంది. ఈ 3తో పాటు 4 కూడా తెలుస్తాయి. అంటే యు ఆర్ ఏ మోర్ దెన్ డాక్టర్. సో మీరు క్యూర్ సెల్ డాక్టర్ గా సమాజంలో గుర్తింపు పొందుతారు ఈ యొక్క సిరీస్ ద్వారా. కాబట్టి మీరు మంగళవారం మిస్ కాకుండా వీటన్నిటికైనా మీరు చక్కగా తీసుకుంటే మన లయన్స్ టీమ్ అకాడమీ ద్వారా మీరు అందరూ కూడా ఉచితంగా ఫ్రీగా డాక్టర్లు అవుతారు. డాక్టర్లు అంటే క్వాలిఫికేషన్ లేని డాక్టర్లు అవుతారు మీరు. దీనివల్ల ఏంటి ప్రయోజనము అంటే, ఒకటి మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం, రక్షించుకోగలుగుతాం. మన కుటుంబాన్ని మనం వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడుకోగలుగుతాం. ఆ తర్వాత నీర్ అండ్ డీర్ అంటే మన పేరెంట్స్, మన అన్నదమ్ములు, ఆ తర్వాత మన వైఫ్ సైడ్ పేరెంట్స్, వాళ్ళ అన్నదమ్ములు, వీళ్ళందరూ ఈ కోర్ ఫ్యామిలీ హెల్తీగా ఉంటారు. ఈ కోర్ ఫ్యామిలీ హెల్తీగా ఉండటం వల్ల ఇవన్నీ చూసి మీ చుట్టూ ఉన్న సమాజం కూడా
నియర్ అండ్ డియర్ ఆర్ నైబర్స్, మీరున్న ప్రాంతం అంతా కూడా హెల్తీగా తయారవుతుంది మిమ్మల్ని చూసి. తద్వారా దేశం అంతా కూడా ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది. సో ఇలాంటి గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు మరి మరొకసారి ఇలాంటి మనందరికీ కూడా ఇలాంటి లయన్స్ టీంని ఏర్పాటు చేసి ఈ క్యూర్సెల్ మనకు అందించిన లయన్ ప్రసాద్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. సో నౌ ఇట్స్ ఎ టైమ్ టు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓవర్ టు హెచ్జి రావు గారు. ఎస్ సార్ ఎక్సలెంట్ సార్, ట్రెమెండస్. చాలా డిఫరెంట్గా ఈరోజు మీరు మన ప్రొడక్ట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది, ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది, తర్వాత బయట స్టెమ్ సెల్కి మన ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఈరోజు మేమందరూ తెలుసుకున్నాము. సో మీకు మా అందరి తరఫున మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ, అలాగే ఇప్పుడున్న మీరు యాక్చువల్గా దీని గురించి సబ్జెక్ట్ ఎంతైనా కూడా మాట్లాడగలిగినటువంటి కెపాసిటీ సార్కు ఉంది. కానీ ఈరోజు చాలా తక్కువ టైంలో ముగించడానికి కారణం ఏమంటే, లాస్ట్ టైం చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడగలేకపోయారు. కాబట్టి ఈరోజు చాలామందికి అవకాశం ఇద్దామనే ఉద్దేశంతోనే సార్ త్వరగా ముగించారు. కాబట్టి ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏమైనా సరే సార్ చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక్కొక్కరే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్లయితే, అంటే క్వశ్చన్ మాత్రం అడగండి, అంటే వేరే సబ్జెక్ట్ గురించి మీరు మాట్లాడదండి. క్వశ్చన్ అంటే కేవలం ఈరోజు విన్నారు, ఈ ప్రొడక్ట్ గురించి ఏదన్నా మీకు క్వశ్చన్ ఉంటే మాత్రమే అడగండి, వేరే ఏ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి అవకాశం లేదు. దాన్ని గుర్తుంచుకొని మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఓకేనండి. సో ముందుగా జిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు. సరే, ఎవరైనా కోహోస్ట్ చేయండి, కొద్దిగా వాళ్ళకి అన్మ్యూట్ చేయండి, కొద్దిగా స్ట్రక్ అయినట్టుంది. జిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు. సార్ ప్రసాద్ సార్, అన్మిట్ ఆప్షన్ మీకు వచ్చిందండి, ఒకసారి అన్మిట్ టచ్ చేయండి సార్. ఎస్ సార్ మాట్లాడండి. రవిచంద్ర సార్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి కొద్దిగా, 5 minutes. ఓకే. ఎస్ సార్ ఓకే. సార్ మీకు వాయిస్ రావట్లేదు అనుకుంటా. నెక్స్ట్ డిఎస్ఆర్ లయన్ డికే రావు గారు. సార్ మీరు అడగండి సార్, మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి. సార్ గ్రేట్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ మై క్యూర్సెల్ ఫ్యామిలీ సార్. వెరీ గ్రేట్ మార్నింగ్ సార్. మాట్లాడండి సార్, అడగండి. ముఖ్యంగా మన సౌత్ ఇండియాకి ఈ అమృత సంజీవిని తీసుకొచ్చిన లయన్ ప్రసాద్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. అలాగే మన ముక్కు బాలరెడ్డి గారు, ఈ రోజు ఆయన ఒక అమృత గని సార్. ఇది ఆ గని నుంచి అమృతాన్ని తోడుకునే అంత సబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ సార్ దగ్గర. ప్రతి మంగళవారం ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ప్రతి ఇంటిలో అందరు డాక్టర్లు తయారు చేయడం సార్ ఈ హాల్లో సభాపూర్వకంగా తెలియజేయడం అవుతుంది సార్. ఓకే, నా యొక్క డౌట్ వచ్చేసి సార్, ఒక వ్యక్తి యాక్సిడెంట్ అయ్యి 3 రోజుల నుంచి కోమాలో ఉన్నాడు సార్, అతనికి ఈ క్యూర్సెల్ ప్రోడక్ట్ వాడవచ్చా? నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సార్, ఒక వ్యక్తి డయాలసిస్ లో ఉన్న స్టేజ్ లో క్యూర్సెల్ ప్రోడక్ట్ వాడవచ్చా? ఇది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మీరు యాక్సిడెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్లో కోమాలో ఉన్నారని చెప్పారు. ఒక్కొక్క కేసు గురించి చెప్తాను. అవును సార్. మనం హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఆ వ్యక్తి ఉంటాడండి. మనము అక్కడ ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయకూడదు, ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా డాక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది, డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. కాబట్టి వారు ఇంకా డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీరు క్యూర్సెల్ ని ఇవ్వచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. వారు తీసుకునే ఆహారంతో పాటు ఇవ్వచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అంటే 4 కిందనే పోసుకోవాలన్న రూల్ కూడా ఏం లేదు. 4 కింద పోసుకుంటే డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో కలిసి ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అంతే. మీరు ఆహారం ద్వారా ఇవ్వచ్చు, నీటి ద్వారా కూడా ఇవ్వచ్చు. క్యూర్సెల్ కొంచెం లేట్ గా పనిచేస్తుంది అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి ఒక 2 hours తర్వాత యాక్టివ్ అవుతుంది. కోమాలో ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ఇచ్చే ఫీడింగ్ ద్వారా దీన్ని లిక్విడ్ లో కానీ సాలిడ్ ఫుడ్ లో కానీ ఇవ్వచ్చు. ఇక పోతే రెండో విషయం ఏమడిగారు, డయాలసిస్ కేసుల్లో చక్కగా ఇవ్వచ్చు. ఈ డయాలసిస్ ఏంటంటే
వీక్లీ 2 times ఆర్ 3 times చేస్తూ ఉంటారు. యూరిన్ రావాలి అతనికి. యూరిన్ వచ్చే వాళ్ళకు మాత్రమే ఇవ్వండి, యూరిన్ రాని వాళ్ళకు ఇవ్వద్దు దయచేసి. ఇక వాటర్ మనం ఎక్కువ తాగాలని చెప్తున్నాం. వాటర్ తాగాలంటే మరి డాక్టర్ అనుమతించడు కదా, ఆ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అని చాలా మందికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో డయాలసిస్ క్యాండిడేట్ అంటేనే బాడీలో వాటర్ ఉంది ఆల్రెడీ. మనము ఎవ్రీ వీక్లీ 3 days దాన్ని బయటికి తీస్తూ ఉంటాం. బయటికి తీసి ప్యూరిఫై చేసి, బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేసి మళ్ళీ అది మిషనరీ ద్వారా చేస్తారు డయాలసిస్ అంటే. సో ఆ వాటర్ బాడీలో ఉంది కాబట్టి ఈ క్యూర్ సెల్ దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా అండి? ఓకే సార్, మై హార్ట్ఫుల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యు సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ మై లయన్స్ టీమ్ ఫ్యామిలీ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ బుచ్చిబాబు గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ కేవలం మీరు మంచిగా అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్ అడగండి, సార్ మీకు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే టైం చాలా వాల్యుబుల్ సార్ ఇక్కడ. సార్ ఉక్కుబాలరెడ్డి సార్, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ నేను ఒక 3 months నుంచి మన క్యూర్సెల్ ప్రొడక్ట్ వాడుతున్నాను. ఓకే. నాకు మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం విపరీతంగా ఉండేది. అసలు నేను నిద్ర లేని రాత్రులు, ఆహారం లేని రాత్రులు, కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా తాగలేని రాత్రులు ఎన్నో గడిపాను. నిద్ర కూడా లేకుండా చాలా చాలా బాధపడ్డాను. ఇది నాకు ఈ క్యూర్సెల్ అందడం నాకు ఒక వరంగా భావిస్తున్నాను. కానీ ఒక వారంలోనే నాకు ఈ మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం తగ్గిపోయింది. ఓకే. కానీ 3 months కి మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం రావటం జరుగుతుంది. బీపీ కూడా బాగా ఉండేది, కంట్రోల్ అయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు ఆ బీపీ కూడా కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఈ 3 months తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తా ఉంది బీపీ కూడా. ఓకే సార్, నిజంగా సార్ నాకు హార్ట్ఫుల్లీ ఒక భగవంతుడు నాకు ఇది ఇచ్చాడనుకో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. మళ్ళీ ఇలా రావడానికి కారణం ఏదో దయచేసి చెప్పగలరు? ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే మీరు క్యూర్సెల్ వాడారు, రిపేర్ జరిగిన తర్వాత మీకు ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీనికి ఏంటి రీజన్? మీరు ఫుడ్ లో ఇప్పుడు మైగ్రేన్ రావడానికి మూలం ప్రతి ఒక్కరు ఇది అర్థం చేసుకోండి. మైగ్రేన్ తో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. ఉదయాన్నే వన్ సైడ్ ఏదో ఒక సైడ్ వస్తా ఉంది మనకు తలలో నొప్పి, అది విపరీతంగా ఉంటుంది సాయంత్రం అయ్యే వరకు కూడా. ఇంకా ఆ రోజు మీరు అన్ని పనులు మానుకొని బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అలాంటి సమస్య ఎందుకు వస్తుంది? దాని మూలం ఏంటంటే మనకు స్టమక్ లో ఉంది, ముఖ్యంగా పెద్ద ప్రేగుల్లో ఉంది. మనం తిన్న ఆహారంలో ముఖ్యంగా పీచు పదార్థం అంటే ఫైబర్ తక్కువై ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఈ ఫైబర్ అనేది మీరు ఆహారంలో ఎక్కువ ఉంచుకోండి. ముఖ్యంగా మనము న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. అంటే మనం తినే ఆహారంలో విటమిన్స్, మినరల్స్, ఫ్యాట్, ఫైబర్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ ఈ 6 ఉండాలి. ఈ 6లో ముఖ్యంగా మీరు మైగ్రేన్ తో బాధపడుతున్నారంటే ఫైబర్, పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి. నైట్ లేట్ గా భోజనం చేయబాకండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సన్ రైజ్ నుంచి సన్సెట్ వరకే భోజనం చూసుకోండి, మీరు ఎక్కడున్నా ఏ పని మీద ఉన్నా కూడా. ఓకే సార్. ఈ యొక్క ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మీకు మళ్ళీ 2 రోజుల్లోనే తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ ఎప్పటికీ ప్రాబ్లం రాదు. ఓకేనండి? ఓకే సార్. ఈ ప్రాబ్లం కూడా మార్నింగ్ వస్తుంది, కానీ డే అంతా రావట్లేదు. అవును. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. నా ఫేస్ లో కూడా చాలా గ్లో వచ్చేసింది. నిజంగా సార్, మీ మాటలు వింటుంటే నాకు ఆరోగ్యం మీద మళ్ళీ నాకు తీపి వచ్చేసింది. మీకు హార్ట్ఫుల్ గా మీకు పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. మీకు మైండ్ మన లయన్స్ టీమ్ లో మనకు లైన్ ప్రసాద్ గారు ఒక అద్భుతమైన అకాడమీని ఇచ్చారు. దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. అంతేగాని ఈ వందనాలు, పాదాభివందనాలు ఏం అవసరం లేదు. లేదు సార్, నాకు ఇంత హెల్త్ గురించి ఇంత చాలా అద్భుతం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వాల్యుబుల్ టైం అండి. వేరే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది హ్యాండ్ రైస్ లో ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సార్ సీతారామరెడ్డి గారు.
ఆదాల సీతారామరెడ్డి గారు. సార్ మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ వచ్చింది, ఒకసారి చూడండి. సార్ చూశాను సార్. ఎస్ బాలరెడ్డి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్. ఒక 7 ఆపరేషన్స్ అయినాయి సార్. ఎవరికి? మీకా? పేషెంట్ కండి, నాకు కాదండి, మా దగ్గర బంధువుకండి. అయితే వాళ్ళు ఇది వాడచ్చా లేదా అని కనుక్కొని రావడానికి మెయిన్ ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఒకటి ఉందండి. తర్వాత కండరాలు ఒకటి బాగా పడతాయి సార్. ఇప్పుడు 7 ఆపరేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి సార్, మీ యొక్క ఫ్రెండ్ కు 7 ఆపరేషన్స్ అయినాయి అంతేనా? అవునండి. అందులో ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లేకపోతే, అంటే కిడ్నీ కానీ లివర్ కానీ సార్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లేకపోతే, అంటే మార్పిడి లేకపోతే లేవు సార్, వాళ్ళు వాడొచ్చు. ఎన్ని ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నా కూడా ఈ ప్రొడక్ట్ వాడొచ్చు. సరే సార్. ఆపరేషన్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఉండకూడదు. లేదండి, ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లేదండి. ఆవిడ విపరీతమైన డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. అప్పుడు ఈవెన్ దో R2 స్టెంట్ వేయించుకున్నా, బైపాస్ చేసినా కూడా వాడుకోవచ్చు. అలాగే జాయింట్స్ రీప్లేస్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు. అది ఆర్గాన్ కాదు, అది ఏంటంటే టాయ్ లాంటిది అనమాట. అంటే అది స్టీల్ గానీ లేదంటే ప్లాస్టిక్ గానీ పెడతారు, వాళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు. కానీ ఓన్లీ హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి కదా. అవునండి. హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ అంటే కిడ్నీ ఉందనుకోండి, ప్లాస్టిక్ కాదు, అది ఇంకొకరి కిడ్నీ తీసి పెట్టారు, అటువంటి వాళ్ళు వాడుకోకూడదు. సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్. చెప్పండి. ఒక ఆవిడకి వయసు 70 years ఉంటుందండి. 70 years ఉంటాయండి. వణుకు వస్తుందండి. వాళ్ళ అమ్మాయి చనిపోయిన డిప్రెషన్ లో ఈవిడ అలా అయిపోయిందండి. జ్ఞాపక శక్తి కూడా తగ్గి ఉంటది? లేదండి, జ్ఞాపక శక్తి లేదు, ఏమి లేదండి. పార్కిన్సన్ వ్యాధి అంటారండి దీన్ని, పార్కిన్సన్ వ్యాధి. ఈ పార్కిన్సన్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇది మన క్యూర్ సెల్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది పార్కిన్సన్ వ్యాధి మీద. ఓకే సార్. అదే అబ్బాయి మన దగ్గరకు వచ్చాడండి. నేను బాలరెడ్డి గారు సలహా తీసుకున్నప్పుడు నేను మీకు ఇస్తానయ్యా అని చెప్పాను. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ అండి. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత జంగయ్య గారు అండి, హెచ్ఆర్ఎస్ జంగయ్య. సార్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ వచ్చింది, ఒకసారి చూసుకోండి సార్. జంగయ్య సార్. నటరాజన్ పాయచెట్టి సార్, హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ వస్తుంది, వెంటనే చూసుకోండి సార్. ఓకే, లక్ష్మారెడ్డి గారు. సార్ లక్ష్మారెడ్డి సార్, మీకు వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. సార్ జంగయ్య గారికి ఉంది. హలో సార్. ఎస్ సరే సార్, మాట్లాడండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. జంగయ్య మాట్లాడుతున్నా. ఓకే సార్. హలో చెప్పండి జంగయ్య గారు. సార్ ఇంకెవరు మాట్లాడుతున్నారు, నాకు అన్మ్యూట్ లేట్గా వచ్చింది. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నా ఏజ్ 73 సార్. హలో సార్ చెప్పండి. వినొస్తుందా సార్? నాకు బ్రహ్మాండంగా వినొస్తుంది, చెప్పండి సార్. నా ఏజ్ 73 సార్. ఓకే. నేను 6 months నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్ వాడుతున్నా. ఓకే. అయితే నడుములో తిమ్మిరి వచ్చినట్టుగా ఈ విధంగా ఉంటుంది సార్. అది కింది కాళ్ళు కూడా అది పట్టినట్లు ఉన్నది. అంటే నేను ఇంతకుముందు హెర్బల్ వాడి కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గింది. దానివల్ల అనుకుంటున్నా నేను. కానీ దానికి కారణం ఏందో తెలియట్లేదు సార్. అంటే ఇప్పుడు ఇది వాడక ముందు అలా ఉన్నాయా, వాడిన తర్వాత? వాడిన తర్వాతనే. వాడిన తర్వాత నడుముల్లో కొంచెం నొప్పిగా ఉంది, కాళ్ళు లాగినట్టు తిమ్మిర్లు ఉన్నాయి. అవును సార్. సో ఇదే పెద్ద వ్యాధి ఏం కాదండి, ఇది కాన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా వస్తుంది, అంటే మలబద్ధకం ద్వారా వస్తుంది అనమాట. కొంచెం ఆహారంలో పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. నైట్ టైం ఫుడ్ మానేయండి సార్. టీ కాఫీలు మానేయండి పూర్తిగా. అసలు తాగనది. వెరీ గుడ్. నైట్ టైం 7 తర్వాత తినొద్దండి.
ఆ భోజనం కూడా నైట్ తినే భోజనం కూడా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి, మీకు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సేమ్ మనది మన హెర్బల్ ప్రొడ్యూసర్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా సంతోషం, మీరు ఈ వయసులో కూడా ఇంత బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు సార్. చేస్తున్నా సార్ ఆరోగ్యం కోసం, తప్పదు కదా. అంటే వయసుని బట్టి కూడా మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మార్చుకోవాలి కదా. అవును సార్. కొద్దిగా నాన్ వెజ్ అది కూడా తీసుకోవడం మూలనే అనుకుంటున్నాను. అదే కాదు. సరే, ఓకే సార్, తర్వాత మెయింటైన్ చేసుకుంటా. బాలరెడ్డి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నా పేరు శ్రీరామ్ అండి, విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నమస్తే అండి. నా మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, మా బావగారు ఒక ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు. ఆయనకి ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ 4th స్టేజ్ అని చెప్పారు. మొన్న ఆదివారం నాడే నేను వెళ్ళి చూసి వచ్చాను. అంటే బాడీ అంతా ఎల్లిష్ గా అవుతుంది. నిన్న వాళ్ళు బసవతారానికి వెళ్ళి చూపిస్తే అది మళ్ళీ వెళ్ళేవారు అదే చేయిస్తే డేస్ అని అన్నారట. లేదు, ఒక పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ కి ఒక ప్యాచెస్ ఏవో పెడుతున్నారు బాడీకి. అయితే వాళ్ళు షిమోగా నుంచి ఏదో క్యాన్సర్ సంబంధించిన ఏదో పౌడర్ తెచ్చి వాడుతున్నారు. అది అంటే నాకెందుకో కొద్దిగా క్యూర్ సెల్ ఇవ్వాలని ఉంది. ఇవ్వమంటారా? ఇంకా డేస్ అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్, మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మనది ట్రీట్మెంట్ కాదు, మనం ఎవరికి కూడా ప్రత్యామ్నాయం కాదు, మనది హాస్పిటల్ కాదు, మనం డాక్టర్లం కాదు. కానీ మన ప్రొడక్ట్ ఏంటి? ఫుడ్ సప్లిమెంట్. అనేది ఫుడ్ సప్లిమెంట్. ఇక డాక్టర్లు, హాస్పిటల్స్ చేతులు ఎత్తేసిన తర్వాత మనం రంగంలోకి దిగొచ్చు. మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే, డాక్టర్లు హోప్లెస్ అన్న తర్వాత మనం గన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మార్చుకొని మన క్యూర్ సెల్ వాడితే వాళ్ళకి మళ్ళీ కొత్త జీవితాన్ని మనం అందివ్వగలుగుతాం. సో ఈ కేసులో మీరు నిర్భయంగా టేకప్ చేయండి. వారికి డాక్టర్ చెప్పి కూడా చేయొచ్చు మీరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు హోప్లెస్ అని చెప్పేసారు, ఇక అయిపోయింది. సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ కూడా ఉంది. దీని కేసులో కొంచెం డోస్ పెంచి ఇవ్వండి సార్, డైలీ 3 కానీ 4 కానీ ఇవ్వండి చార్జెట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. హలో, నెక్స్ట్ అండి. ఎస్ సార్, ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు సార్. సార్ లక్ష్మీ కృష్ణ గారు మీకు వచ్చింది సార్, చూడండి. నెక్స్ట్ అట్లాగే సల్మా గారు, మేడం మీకు కూడా ఆప్షన్ ఇచ్చి పెట్టినాను, రెడీగా ఆప్షన్ ఆన్ చేసుకోండి మేడం. లక్ష్మీ కృష్ణ గారు, సల్మా మేడం మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నా పేరు సల్మా, నేను ఒంగోలు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అండి, అమేజింగ్ ప్రోడక్ట్. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇది స్టెంట్ వేయించుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచి ఇవ్వచ్చు? స్టెంట్ వేయించుకున్న ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాడుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మేడం.